Good morning, students. You know that in the last lecture we have discussed the poem. Its title is Song of the Open Road. This poem is written by Walt Whitman. We have discussed the summary about that poem. Now, on the page number 95, some activities are given. We have to cover it. See the first activity in the A1 activity first. There is first. Pick out the lines showing that the poet is prepared to enjoy every moment of his journey. आपल्याला काही लाईन्स पिक आउट करायच्यात. ज्या लाईन्स काय दाखवत देतील तर पोएट इज प्रिपेअर टू एन्जॉय एव्हरी मोमेंट ऑफ हिज जर्नी. पोएट हा रेडी आहे त्याच्या लाईफमधल्या त्याच्या प्रवासामधल्या प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेण्यासाठी तो रेडी आहे. अशा पद्धतीनं दर्शवून देणाऱ्या लाईन्स आपल्याला कवितेमधून शोधायच्यात. ओके, व्हॉट आर द लाईन्स दॅट शो दॅट द पोएट इज प्रिपेअर्ड to enjoy every moment of his journey? The following are the lines which show that the poet is prepared to enjoy every moment of his journey. What is the line? Afoot and light-hearted I take to the open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me leading wherever I choose. Okay. These are the lines. First stanza. In the first stanza, these lines are given. Line number first, line number second, and line number third. Okay. Next. Henceforth, I whimper no more, postpone no more, need nothing. Line number पहा तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये line. These are the lines. First line, afoot and light-hearted I take to the open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me leading wherever I choose. Okay, this is the first stanza. Then, henceforth I whimper no more. This line, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. पुढे, done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. Strong and content, I travel the open road. ह्या लाईन्स काय करतात तर त्या दाखवून देतात की पोएट इज प्रिपेअर टू एन्जॉय एव्हरी मोमेंट ऑफ हिज जर्नी. कवी त्याच्या प्रवासामध्ये प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेण्यासाठी प्रिपेअर आहे त्या दाखवून देणाऱ्या या लाईन्स आहेत. राईट. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. द ॲक्टिव्हिटी नंबर सेकंड. बाय ओल्ड डिलिशियस बर्डन्स द पोएट मीन्स. व्हॉट इज द मिनिंग of these words? Old delicious burdens. These words are used in our poem. What is the meaning? And options are provided there. Is this the meaning, the luggage? The luggage means old delicious burden. Is this correct? No. The old delicious burden means the food he carries. Is this correct? No. The stress he bears during the travels. Is this? No. Sweet memories of the past. Correct. Old delicious burdens means sweet memories of the past. This is the right option. Okay. Old delicious burdens म्हणजेच काय तर sweet memories of the past. Right. Next activity number 3. The poet is a person who is free from all inhibitions. Discuss how the concept of freedom is expressed in the poem. काय म्हटलंय पहा. The poet is a person who is free from all inhibitions. म्हणजेच मनाई करणे. Inhibitious मनाई करणे.
पोएट हा एक असा व्यक्ती आहे जो फ्री आहे, जो स्वतंत्र आहे. कशापासून? सर्व मनाई केलेल्या गोष्टीपासून तो स्वतंत्र आहे. ज्या ज्या गोष्टी करायला नाही पाहिजेत अशा प्रत्येक गोष्टीपासून तो स्वतंत्र आहे. डिस्कस हाऊ द कन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज एक्सप्रेस इन द पोएम. आता आपल्याला चर्चा करायची की फ्रीडम ही कन्सेप्ट ह्या कवितेमधून कशा पद्धतीनं वापरलेली आहे ते डिस्कस करायचं आहे. तुम्हाला माहीत आहे, द थीम ऑफ द पोएम इज फ्रीडम अँड द जॉय अटॅच्ड टू इट. ह्या कवितेची थीमच काय? थीम ऑफ धिस पोएम इज अबाउट फ्रीडम अँड द जॉय अटॅच्ड टू इट. द स्पीकर इज फ्री, रिलॅक्स्ड अँड स्ट्रेस फ्री. राईट? In this poem, we can easily understand that the speaker is free, speaker is relaxed and stress free. तो पहिल्याच लाईन्समध्ये म्हणतोय की तो फ्री आहे, रिलॅक्स आहे, स्ट्रेस फ्री आहे. ही नो लॉंगर फील्स ट्रबल्ड और क्राउडेड अँड इज हॅपी टू बी लाईट हार्टेड. तो स्वतःला लाईट हार्टेड म्हणतोय आणि तो ट्रबल्ड किंवा क्राउडेड असा नाही आहे, तो फ्री आहे. धिस फ्रीडम हॅज गिवन हिम स्ट्रेंथ अँड कंटेनमेंट नॉट टू आस्क फॉर एनिथिंग मोर इन द फॉर्म ऑफ गुड लक. पहा, तेच फ्रीडम, त्याचं जे त्याच्या मनाचं फ्रीडम आहे तेच फ्रीडम काय करतं त्याला, तर स्ट्रेंथ देतं आणि कंटेनमेंट देतं, समाधान देतं. आणि नॉट टू आस्क फॉर एनिथिंग मोर इन द फॉर्म ऑफ गुड लक. तो स्वतःला गुड लक देखील म्हणत नाही आहे. बरोबर आहे. ही इज इन ॲन एक्झिलरेटिंग मूड विच ही हॅज अचिव्ड थ्रू हिज फ्रीडम टू चूज अ जर्नी ऑन द ओपन रोड वेअर ऑल आर इक्वल. त्यानं जे काही रोड घेतला आहे किंवा पकडला आहे तो रोड ओपन रोड आहे आणि फ्रीडम आहे, सर्वांसाठी फ्री आहे, हे आपण डिस्कस केलं आहे. धिस चॉईस ऑफ ॲन ओपन रोड इज हिज ओन अँड ही इज इन कम्प्लीट कंट्रोल ऑफ हिज चॉईस. हे आपण डिस्कस केलं आहे की तो त्याच्या चॉईसवर कम्प्लिटली कंट्रोल ठेवून आहे आणि म्हणजे दुसऱ्याचं कंट्रोल त्याच्यावर नाही आहे. तो ओपन रोडवरून चालतोय अशा पद्धतीनं ते सांगितले आणि फ्रीडमच्या बाबतीत बऱ्याचशा गोष्टी इथं सांगितलेल्या आहेत. राईट. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज दियर. ॲक्टिव्हिटी नंबर 2. फॉलोइंग आर द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द पोएट रिलेटेड टू हिज जर्नी ऑन द रोड. डिवाइड देम इंटू 2 पार्ट्स ॲज ॲक्टिव्हिटीज द पोएट विल प्रॅक्टिस अँड ॲक्टिव्हिटीज ही विल नॉट प्रॅक्टिस. पहा, काही ॲक्टिव्हिटीज पोएटच्या दिल्यात ज्या त्याच्या जर्नीशी रिलेटेड आहेत. त्या रोडवरच्या आपल्याला त्या डिवाइड करायच्या 2 पार्ट्समध्ये. पहिला पार्ट असणार आहे ॲक्टिव्हिटीज द पोएट विल प्रॅक्टिस, म्हणजे त्या ओपन रोडवरून जात असताना पोएट कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज करतोय ते एक साईडला लिहायचं आहे. अँड ॲक्टिव्हिटीज ही विल नॉट प्रॅक्टिस, आणि दुसऱ्या साईडला पोएटच्या ॲक्टिव्हिटीज, ज्या ॲक्टिव्हिटीज तो करणार नाही आहे त्या लिहायच्या. ओके. फर्स्ट कॉलम इज अबाउट ॲक्टिव्हिटीज द पोएट विल practice and second column is about activities the poet will not practice. See there. First activity. Walking along the road though he does not know where it reaches. काय अर्थ आहे? Walking along the road though he does not know where it reaches. तो रस्त्यावरून चालतोय आणि त्याला माहिती नाही आहे की तो रस्ता कुठं जाणार आहे. इज धिस ॲक्टिव्हिटी द पोएट प्रॅक्टिस? बरोबर आहे. पोएट प्रॅक्टिस करणारी ही ॲक्टिव्हिटी आहे, म्हणजे फर्स्ट कॉलममध्ये ही ॲक्टिव्हिटी येईल. ॲक्टिव्हिटीज द पोएट विल प्रॅक्टिसमध्ये ही ॲक्टिव्हिटी. नेक्स्ट, कंप्लेनिंग अबाउट द डिस्कम्फर्ट्स ड्युरिंग द जर्नी. जर्नीमध्ये जे काही डिस्कम्फर्ट
त्याला जाणवत आहे, त्याच्या बाबतीत तो कंप्लेन करतोय, तर ही ॲक्टिव्हिटीज ही विल नॉट प्रॅक्टिस यामध्ये येते. नेक्स्ट, पोस्टपोनिंग द जर्नी. तो जर्नी पोस्टपोन करतोय का, पुढे ढकलतोय का, नाही. द ॲक्टिव्हिटीज ही विल नॉट प्रॅक्टिस. प्रेइंग फॉर गुड फॉर्च्यून. तो गुड फॉर्च्यूनसाठी प्रे करतोय, प्रार्थना करतोय, नाही. ही पण ॲक्टिव्हिटी तो प्रॅक्टिस करत नाही आहे या ॲक्टिव्हिटीची. नेक्स्ट, कॅरिंग द फॉन्ड मेमरीज ऑफ द गुड पीपल. यस, दिस ॲक्टिव्हिटी the poet will practice. He is carrying the fond memories of the good people. Then next, creating contacts with famous and influential people. हे कवितेमध्ये दिले का, नाही. ओके, दिस ॲक्टिव्हिटी क्रिएटिंग कॉन्टॅक्ट्स, तो कॉन्टॅक्ट करतोय फेमस आणि इन्फ्लुएन्शियल पीपल सोबत तो कॉन्टॅक्ट ठेवतोय, अशा गोष्ट या कवितेमध्ये दिलेली नाही आणि पोएट तो करणार नाही आहे. नेक्स्ट, स्ट्रायव्हिंग टू अचीव हाय अँड ब्राईट सक्सेस. ओके, तो प्रयत्न करतोय का हाय अचीव करण्यासाठी आणि ब्राईट सक्सेस मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे, ही पण ॲक्टिव्हिटी तो प्रॅक्टिस करत नाही आहे. रिफ्लेक्टिंग अँड डेव्हलपिंग हिज ओन सेल्फ. इज दिस ॲक्टिव्हिटी ही प्रॅक्टिस? यस, रिफ्लेक्टिंग अँड डेव्हलपिंग हिज ओन सेल्फ. तो स्वतःला रिफ्लेक्टिंग करतोय, डेव्हलपिंग करतोय, म्हणजेच धिस इज द ॲक्टिव्हिटी द पोएट विल प्रॅक्टिस. ओके, व्हॉट आर दॅट ॲक्टिव्हिटीज द पोएट प्रॅक्टिस? वॉकिंग along the road through he does not know where it reaches. Then carrying the fond memories of the good people. Yes. Next, reflecting and developing his own. ह्या ॲक्टिव्हिटीज काय करतो पोएट प्रॅक्टिस करतो आणि बाकी राहिलेल्या ॲक्टिव्हिटीज पोएट प्रॅक्टिस करत नाही आहे. पोएटला बाकी ॲक्टिव्हिटीज नको आहेत, पोएटला याच फक्त 3 ॲक्टिव्हिटीज कराव्याशा वाटतात. राईट. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, राईट डाऊन द ट्रेट्स द पोएट एक्झिबिट थ्रू फॉलोइंग लाईन्स. वन इज डन फॉर यू. पहा, काही ट्रेट्स या ठिकाणी लिहायच्यात आपल्याला. द पोएट एक्झिबिट थ्रू फॉलोइंग लाईन्स. खालच्या लाईनमधून पोएटला त्या गोष्टी दाखवून द्यायच्यात. तर कोणत्या गोष्टी दाखवून द्यायच्यात? एक दिलंय, हेन्सफोर्थ आय आस्क फॉर नो गुड फॉर्च्यून, आय मायसेल्फ ॲम गुड फॉर्च्यून. या लाईनमधून काय दिसून येतं? तर पोएटचा सेल्फ कॉन्फिडन्स दिसून येतो. दॅट इज ऑलरेडी गिवन. ओके, हेन्सफोर्थ आय आस्क फॉर नो गुड फॉर्च्यून, आय मायसेल्फ ॲम गुड फॉर्च्यून. दिस इज द सेल्फ कॉन्फिडन्स ऑफ द पोएट, हे दिसून येतं. नेक्स्ट, सी देअर दिस लाईन, हेन्सफोर्थ आय विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग. याच्यामधून काय दिसतं? तर याच्यामधून केअर फ्री पोएट दिसतो. केअर फ्री, केअर फ्रीनेस दिसतो पोएटचा. तो नीड नथिंग, त्याला कशाचीच गरज नाही आहे. तो पुढे कोणत्याच गोष्टी ढकलायचा विचार करत नाही आहे किंवा तो कोणत्याच गोष्टीच्या बाबतीत त्रागा करत नाही आहे. केअर फ्री नेचर दिसतं. नेक्स्ट, आय डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशन्स एनी नियरर. पहा, आय डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशन्स एनी नियरर. आता याच्यामधून काय दिसून येतं? तर याच्यामधून फ्रीडम दिसून येतं पोएट्स. फ्रीडम किंवा इंडिपेंडन्स किंवा सेल्फ अवेअरनेस दिसून येतो. राईट. म्हणजे पोएटला त्या कोणत्याच गोष्टीची आवश्यकता नाही. नेक्स्ट, I swear it is impossible for me to get rid of them. अर्थ काय होतो?
पोएट स्वीर करतोय की इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम. त्यापासून वेगळं होणं माझ्यासाठी इम्पॉसिबल आहे. हे असं जे म्हटलं आहे त्यामधून तो काय दर्शवतो, तर तो प्रॅक्टिकल नेचर दर्शवतो. प्रॅक्टिकलनेस दर्शवतो किंवा रिस्पॉन्सिबल अशा पद्धतीने दर्शवतो. आय स्वीर इट इज इम्पॉसिबल, मला ते शक्य नाही फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, म्हणजे त्यांच्यापासून वेगळं होणं मला शक्य नाही, म्हणजेच प्रॅक्टिकल किंवा रिस्पॉन्सिबल नेचर दर्शवतो. नेक्स्ट, आय एम फिल्ड विथ देम, आय विल फिल देम इन रिटर्न. पहा याच्यामधून काय दर्शवलं जातं, तर कामनेस म्हणजेच शांतपणा दर्शवला जातो. या गोष्टी इथून दिसतात. नेक्स्ट इज सी दियर, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, एक्सप्रेस युअर व्ह्यूज रिगार्डिंग द अबव लाईन्स. ओके, वी हॅव टू एक्सप्रेस आवर व्ह्यूज अबाउट दीज lines. Healthy, free the world before me. What is its meaning? The speaker of the poem, while talking about a journey he is going to take, talks about himself as healthy. Barabar, poet talks about himself as healthy while he was talking about the journey he was going to take, and free because he feels light-hearted. He feels himself free, and he tells him about light-hearted, completely in charge of himself. He is free to choose the path he is going to travel, as the entire world is open for him. Okay, he is free to choose the path he is going to travel, as the entire world is open for him. Though these expressions he is trying to sell to the readers the joy of the open road, as he has got first-handed knowledge of this kind of travel. या पद्धतीनं दिलंय हे. ओके, next is the poet has used many describing words such as healthy in this poem. Make a list and classify them as. पहा काय केलंय, पोएटनं बऱ्याचशा डिस्क्रायबिंग वर्ड्स यूज केलेत. जसं हेल्दी अशा पद्धतीचे डिस्क्रायबिंग वर्ड्स पोएटने यूज केलेत. मेक अ लिस्ट अँड क्लासिफाय देम ॲज, लिस्ट बनवा आणि त्यांना क्लासिफाय करा. जसं फॉर द वर्ल्ड साठी काय डिस्क्रायबिंग वर्ड दिला आहे, तर तो पोएममध्ये दिसतो. कॉरलस हा वर्ड दिलाय फॉर द वर्ल्ड. फॉर हिमसेल्फ what are the words he used as a describing word? Light hearted. Next, free. Next, strong. असे शब्द त्यानं त्याच्यासाठी वापरलेत. नेक्स्ट, content. These are the words he used. Then for the road साठी कोणते वापरले? Open road, like this. Long road, correct. And brown road, हे पण वापरला. For the road these describing words are used. Now look there what is given. Read the expression old delicious burdens. A burden cannot be delicious. पहा आता एक्सप्रेशन काय दिलंय पोएम मध्ये, ओल्ड डिलिशियस बर्डन्स असं म्हटलंय. बर्डन म्हणजे डोक्यावर दिलेलं ओझं. डिलिशियस म्हणजे चवदार, चविष्ट. अ बर्डन कॅनॉट बी डिलिशियस. बरोबर आहे, डोक्यावर दिलेलं ओझं चांगलं असतं का? नाही. पण इथं तसं म्हटलंय. द पोएट हॅज यूज्ड धिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस दॅट ही हॅज मेनी
sweet memories of the people and places which he would like to remember forever. ह्याच्यामधून पोएट काय सांगतोय? ओल्ड डिलिशियस बर्डन ह्याच्यामधून, ओल्ड म्हणजे जुन्या, जुन्या मेमरीज आहेत ज्या डिलिशियस आहेत म्हणजे स्वीट मेमरीज आहेत, आणि त्या मेमरीजचं ओझं आहे त्याच्या डोक्यावर, परंतु त्या मेमरीज कशा आहेत? स्वीट आहेत. स्वीट मेमरीज आहेत लोकांच्या बाबतीतच्या किंवा ठिकाणांच्या बाबतीतच्या, आणि त्याला त्या सतत रिमेंबर करायच्यात म्हणजे सतत आठवत ठेवायच्यात त्याला. म्हणून तो त्या जुन्या आठवणी म्हणजेच ओल्ड डिलिशियस स्वीट असणारे ते बर्डन त्याच्या डोक्यावर आहे आणि त्याला ते रिमेंबर करत चालायचं आहे. द पोएट हॅज युज्ड सिमिंगली कॉन्ट्रॅडिक्टरी एक्सप्रेशन टू कन्वे द मिनिंग दॅट हिज हर्ट इज फुल ऑफ स्वीट मेमरीज ऑफ गुड अँड काइंड पीपल. द पोएट हॅज युज्ड कॉन्ट्रॅडिक्टरी एक्सप्रेशन्स म्हणजे विरोध कल्पना त्यानं मांडल्यात, आणि कशासाठी? टू कन्वे द मिनिंग दॅट हिज हर्ट इज फुल ऑफ स्वीट मेमरीज ऑफ गुड अँड काइंड पीपल. पहा, पोएट कोणती आयडिया एक्सप्रेस करतोय? तर त्याला सांगायचंय की त्याच्या हार्टमध्ये फुल ऑफ स्वीट मेमरीज आहेत. कोणत्या? गुड अँड काइंड पीपलच्या बाबतीत. दो ही वॉन्ट्स टू बी फ्री फ्रॉम एनी टाईप ऑफ अटॅचमेंट. त्याला काय करायचंय? पोएटनं आणखीन काय सांगितलंय कवितेमध्ये? की त्याला कोणत्याही अटॅचमेंटपासून फ्री व्हायचंय असं म्हणतोय तो, परंतु आणखीन काय म्हणतोय? की त्याच्याकडे ओल्ड डिलिशियस बर्डन्स आहेत आणि तो त्याच्यापासून वेगळा होऊ शकत नाही. ही वॉन्ट्स टू चेरिश दीज स्वीट मेमरीज इन हिज हर्ट फॉर एव्हर. तो म्हणतोय की त्याला चेरिश करायच्या, जतन करायच्यात त्या स्वीट मेमरीज त्याच्या हर्टमध्ये फॉर एव्हर, अशा पद्धतीनं तो कवितेमध्ये सांगतोय. ओके, पुढे पहा. द एक्सप्रेशन कंटेन्स अपोजिट आयडियाज दॅट मेक इट सीम ॲब्सर्ड ऑर अनलाइकली although it may be true. This is called paradox. अशा पद्धतीनं अपोजिट आयडिया जर कवितेमध्ये आलेल्या असतील ज्या आपल्याला अब्सर्ड दिसतात, विरोध असल्यासारख्या वाटतात, और अनलाइकली ऑल्दो इट मे बी ट्रू, पण त्या कदाचित त्या खऱ्या असू शकतात परंतु त्या आपल्याला अपोजिट वाटतात, तर अशा गोष्टींनाच फिगर ऑफ स्पीच मध्येच काय म्हटलं जातं? पॅराडॉक्स असं म्हटलं जातं. तर तशा लाईन्स आपण शोधूया. वेर इज द लाईन दॅट शो द एक्झाम्पल ऑफ पॅराडॉक्स? I carry my old delicious burdens. This line is there. I carry my old delicious burdens. The figure of speech is paradox because the expression contains opposite ideas, delicious and burdens, that apparently seem absurd or unlikely, although it may be true. This is the answer. The line is given, I carry my old delicious burdens. Correct? Okay, we should stop here. The remaining part will be in the next lecture. Okay.